परितापी सत्कार जोग परमेश्वर जी का धन्यवाद करदी हां किसी ने मैनू जिंदगी दे दिन और तानू जिंदगी दे दिन बख्शे ने और मैनू वचन देने लई आप सब विच खड़िया कीता है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करदी हां। हालेलुया। सो मेरे आज बोलन का विषय है डोंट वरी, चिंता ना करो, परमेश्वर तुहाडे नाल है। हालेलुया। सो आज के पवित्र कलाम वल चलदे आ। मती दी अंजील ओदा 6 अध्याय ओदी 25 आयत पढ़दा। इस करके मैं तुहानू आखदा हां, कहंदे इस करके मैं तुहानू आखदा हां, जो अपने प्राणा दे लई चिंता ना करो, जो तुसी अपने प्राणा दे लई चिंता ना करो कि अपनी मौत दे लई कि प्राण जेडे साडे प्राण है साडे विच इन्हां दे लई चिंता ना करो भाई असी की खावांगे या की पीवांगे। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अपने प्राणा दे लई चिंता ना करो भाई असी की खावांगे या की पीवांगे, अते ना अपने शरीर दे लई जो की पहनांगे। कहंदे ना ही अपने शरीर दे लई चिंता करो भाई असी की पहनांगे। बहुते लोकां नूं भी चिंता हुंदी आ कि परमेश्वर दा दिहाड़ा नेड़े आ रहा, साडे कोल नवे सूट नहीं आ। इन्हां लई भी कहंदे अपने जिहड़े पहनण वास्ते कपड़े उन्हां दे लई भी चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर नूं पता आ कि मेरा पवित्र दिहाड़ा नेड़े आ रहा आ ते मेरे जिहड़े लोग आ मैनूं मनण वाले लोग उन्हां नूं किहड़ी चीज़ दी थोड़ आ, किहड़ी चीज़ दी जरूरत आ, वो परमेश्वर खुद ही तुहानूं मुहैया करके देवेगा। इस करके परमेश्वर जी कह रहे ने कि अपने प्राणों के लिए चिंता ना करो कि असी की खावांगे या की पहनांगे, ना ही अपने शरीर के लिए चिंता करो भाई असी की पहनांगे। भला प्राण भोजन नालों ते शरीर बस्तर नालों वधीक नहीं। कहते भला प्राण भोजन नालों अते शरीर बस्तर नालों वधीक नहीं है। आकाश के पंछियों वाल ध्यान करो, कहते आकाश के पंछियों वाल ध्यान करो, ना ही बीजदे ते ना ही वटदे हन पर तुहाडा स्वर्गी पिता उन्हां दी पिरत पाल करदा आ। तुसीं उन्हां वाल ध्यान करो। असीं अपनी चिंता करदे आ कि असीं साडे कोले खाण वास्ते कोई चीज़ नहीं है, पहनण वास्ते कोई चीज़ नहीं है। कई तरह दी दुनियादारी दी चिंता हुंदियां ने जिहड़ियां सानू लै बैठदियां ने। तुसीं सुणिया होवेगा कि जदों चिंता ही इंसान लै लैंदा आ ओ ते कई प्रकार दे फिर दुख होने शुरू हो जांदे ने। ओनू ओदी मौत भी हो सकदी कि जदों इंसान गहरी सोच दे विच चल जांदा आ, गहरी किसी दी चिंता लै लग पैंदा आ। इस करके परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुसी चिंता ना करो। तुसी वेख्या है कि पंछियां वल ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੁਗਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भला तुसी उन्हां नाल उत्तम नहीं हो। परमेश्वर ने आख्या कि भला तुसी उन्हां लोकां दे नाल उत्तम नहीं हो। अते तुहाडे विचों किहड़ा जिहड़ा चिंता करके अपनी उम्र नूं एक पल वधा सकदा है? हैगा तुहाडे विच कोई ऐसा मनुख कि जिहड़ा चिंता करके अपनी उम्र दे वरे वधा सकदा है? कोई भी नहीं आ। असीं जिन्नी भी चिंता लवांगे उहदे नाल सगों साडी सेहत डाउन पैणी आ, फिर साडी उम्र दे वरे भी नहीं वधने, क्योंकि चिंता करके कोई भी मनुख अपने उम्र दे वरे जड़े नहीं वधा सकदा। अते बस्तर लई काहनू चिंता करदे हो? कहंदे अपने बस्तर कपड़ियां दे लई तुसी काहनू चिंता करदे हो? जंगली शोषणा नूं वेखो जो किक्कर वधदे हन। कहंदे जंगली शोषणा दे वाल वेखो ओ किक्कर किद्दां वधदे हन। ओ ना मेहनत करदे ना कतदे हन। कहंदे ना ही ओ मेहनत करदे ते ना ही ओ कतदे हन। पर मैं तुहानू कहंदा हां, कहंदे पर मैं तुहानू कहंदा भाई सुलेमान भी अपनी सारी पड़क विच इन्हां विचों एक जिहा पहनिया होया ना सी। इन्हां विचों एक जिहा पहनिया होया ना सी। सो जां परमेश्वर जंगली बूटी नूं जिहड़ी आज्ञा ते भाल के तंदूर विच झोकी जांदी अजिहा पहनाउंदा है। कहंदे सो जां परमेश्वर जंगली बूटी नूं जिहड़ी आज्ञा ते भाल के तंदूर दे विच झोंकी जांदी अजिहा पहनाउंदा है। तां हे थोड़ी प्रतीत वालियो, कहंदा हे थोड़ी प्रतीत वालियो, की गल परमेश्वर तानू नहीं वधावेगा?
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਭਲਕ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21 ਬਾਬ 34 ਆਇਤ ਪੜਦਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਭਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਣਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਭਈ ਉਹ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਭਈ ਉਹ ਦੇਹੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਬਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਬਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਾਬਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੋ? ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹੋ? ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋ? ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ? ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਤਨ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੇ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਰਾ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਊਨ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਬੋਝ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਦਰਦ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ? ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚਣਾ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਠਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀਓ ਕਰੋ ਉਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਪੜਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਫਿਕਰ ਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰਦਾਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਈ ਕਿੰਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਸ਼ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਆਹ ਉੱਠੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 666 ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪਕ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਲਾਈਨ। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੋਗੋਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਿਦਾ ਹੋਵੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਆ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਸਦਾ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੱਸਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ, ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ
जिन्नी भी परमेश्वर की पवित्र प्रजा आई है सारी इदां दी नहीं। कुछ लोग होंदे ने बड़े सूझवान लोग बैठे ने परमेश्वर का वचन पूरे ध्यान नाल सुन उन्होंने अपने मन दे विच भी बिठा लिया है ते मैं विश्वास करदी कि उन्होंने चिंता भी छड्ड दित्ती है। अपने दुख दसन दुनिया नूं दसन दी बजाय परमेश्वर नूं दस्या करो। तुसीं कहंदे होवोगे कि परमेश्वर ने किवें दुख दसी है। दुनिया ने दुख असीं किवें दसदे आ इहदे च हुंदा आ कि ना सानूं अपनी आइज क्लोज करनियां पैंदियां ने ना ही ताड़ी मार के प्रार्थना करनी पैंदी है। यही होंदा ना कि जदों परमेश्वर नूं दसना तो आइज क्लोज करके अपना बूहा भेड़ के ते परमेश्वर नाल लगन जोड़नी दी ते परमेश्वर नाल तार जोड़ के परमेश्वर नाल गल करनी पैंदी फिर परमेश्वर साडे दुख जिहड़े दूर खरीदा है। हालेलुया। किन्ने लोग अपनी चिंता नूं छड्ड दे वेरी गुड। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे क्योंकि चिंता की करनी लैके कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिदे वाल परमेश्वर हुंदा दा विरोधी कौन हो सकदा है। भावें कौमां उहदे विरोध उठन कोई भी दुनिया दी कोई भी चीज सानू परमेश्वर दे प्यार तो कदी अलग नहीं कर सकदी। जे साडा अपना मन परमेश्वर वाल होवे साडा अपना प्यार परमेश्वर दे नाल होवे। हालेलुया। सो सानू आज तो चिंता करनी बंद कर देनी चाहिए। हालेलुया। सो ये सानू वचन जो परमेश्वर ने सानू बख्शे मैं उस परमेश्वर जी दा धन्नवाद करदी हां। आमीन।